الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ ہمارے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج عید مبارک کا دن ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، بے شک اللہ پاک کے ہاں بہت ہی عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی مشہور کتابوں ترمذی، ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی۔ خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صدیوں پہلے آج کے دن مینا کی وادی میں اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے گلے پر چھری رکھ کر عظیم الشان قربانی پیش کی تھی۔ ذرا سوچیں کہ
بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے تب وہاں پر کتنے لاکھ لوگ موجود تھے؟ کتنے کروڑوں آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں جب قربانی کر رہے تھے؟ وہاں کتنے کیمرے لگے تھے جب آپ قربانی کر رہے تھے؟ یا کتنے اخبار کے رپورٹر وہاں موجود تھے؟ یا کتنے جرنلسٹ وہاں کھڑے ہو کر بریکنگ نیوز دے رہے تھے؟ یقیناً آپ اور میں کہہ اٹھیں گے کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک بلند شان والے والد، ایک ان کے ہونہار شہزادے، بس، اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر کمال دیکھیں، وہ باپ بیٹا دنیا سے الگ ہو کر بالکل تنہائی میں اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف تھے۔ رب کائنات نے بالکل تنہائی میں اکیلے اخلاص سے بھرپور اس عبادت کا اتنا چرچا کیا کہ آج صدیاں گزر گئی ہے، ہمارا بچہ بچہ سنت ابراہیمی کے تذکرے کر رہا ہے۔ گھروں میں بچے بکرے آنے کا انتظار کرتے ہیں، بکروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، گلیوں میں گھماتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں، کائنات کے کونے کونے میں سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، جو آپ کر سکتے تھے آپ کر گزرے، مگر چھری نہ چلی، آپ نے جو کرنا تھا آپ کر چکے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مزید فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو کی صلہ دیتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، یہ ہے وہ راز، بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کیمروں کے، بغیر اخبارات کے اشتہارات سے، بغیر کسی رپورٹر کے رپورٹ کرنے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی شہرت ملی، دنیا اور آخرت میں اتنی عزت، اتنی عظمت کیوں نصیب ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا، اس لیے کیونکہ وہ محسن تھے، اور ہم احسان والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ دوڑ لگاتے ہیں، شہرت کی دوڑ لگی ہے، عزت کی دوڑ لگی ہے۔ جانور خریدا تو اب اس کی پوسٹیں فیس بک پہ چڑھاتے ہیں،
कुर्बानी करते वक्त वीडियो बनाई जाती है, फिर उसको फेसबुक वगैरह पर अपलोड किया जाता है, स्टेटस लगते हैं, स्टेटस लगा लिए जाते हैं, बाज तो मशहूर भी हो जाते हैं, लाखों लाख व्यूज भी आ जाते हैं, मगर ये शोहरत, ये वाह वाह, ये थोड़ी देर की होती है, लोग इसको भूल जाते हैं। बाज यूं भी होता है कि बार बार वो वीडियो कोई चीज चले तो लोग तंग भी पड़ जाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को सिला देते हैं। इज्जत चाहिए तो सारी की सारी इज्जत अल्लाह पाक के पास है। शोहरत चाहिए तो शोहरत देने वाला अल्लाह पाक का काम है कि शोहरत अल्लाह पाक देता है। कबूलियत चाहिए तो रब्बे करीम के यहाँ ये कबूलियत भी उसी बारगाह से मिलती है। लिहाजा ए ईमान वालों, देखो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इखलास के साथ नेकी की और हमने उनका चर्चा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इखलास के साथ नेकी की, हमने उसका चर्चा कर दिया। तुम भी सरापा इखलास बन जाओ, दुनिया और आखिरत की सब भलाइयां तुम्हारी झोली में डाल दी जाएंगी, क्योंकि हम नेकी करने वालों को, एहसान वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चर्चा हो गया। उलमा इकराम फरमाते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। आप नमरूद की आग में जाना आपने कबूल किया, राह खुदा में घर बार छोड़ा, हिजरत की, अपने शहजादे और जोजा को बियाबान गैर आबाद जगह में छोड़ आए, आखिर बेटे की कुर्बानी तक के लिए तैयार हो गए। इन सब इताअतों का, फर्मा बरदारियों का सबसे बड़ा इनाम आपको यह दिया गया कि अल्लाह पाक ने अपने सबसे महबूब हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फरमाया फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी कि आप भी दीन इब्राहीम की पैरवी करें जो हर बातिल से जुदा है। आप भी दीन इब्राहीम की पैरवी करें जो हर बातिल से जुदा है। यानी ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीमी तौर तरीकों को अपनाइए और इन्हें दुनिया भर में आम कर दीजिए। चुनाचे नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीमी तरीकों को जिंदा फरमाया, दिलों में उनकी मोहब्बत डाली और यूं डाली कि आज सदियां गुजर जाने के बाद भी बच्चे बच्चे के दिल में सुन्नत इब्राहीमी की मोहब्बत मौजूद है। सदियां गुजर गई तो आज भी बच्चे बच्चे के दिल में ये जो मुकाम है, सुन्नत इब्राहीमी की जो मोहब्बत है, ये यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर बुलंद हुआ कि ये बुलंद होता ही जा रहा है, ये बुलंद होता ही जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एहसान वालों की जजा है।
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام محسن ہے، لہذا آپ کو ایسی بے مثال جزا عطا فرمائی گئی۔ ہمیں بھی دین میں درجہ احسان اپنانا چاہیے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے، احسان دین میں ایک درجہ ہے۔ احسان کیا ہے؟ دین میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ دین پر عمل کرنے کے 3 درجے ہیں، 3 مقام ہیں۔ دین کے اوپر عمل کریں تو 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے ایمان، دوسرا ہے اسلام، تیسرا ہے احسان۔ یہ 3 درجے ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ یہ 3 درجے ہیں دین پر عمل کرنے کے۔ اب دل سے مان لینے کا نام ہے ایمان۔ کیا ہے؟ دل سے مان لیا، اس کا نام ہے ایمان۔ اللہ اور رسول پر یقین رکھنا، نماز فرض ہے، ہم نے دل سے مان لیا۔ روزہ فرض ہے، ہم نے دل سے مان لیا، یقین رکھ لیا۔ قربانی شریعت کا حکم ہے، ہم نے دل سے مان لیا۔ زکوٰۃ اور حج دین کے فرائض میں سے ہے، ہم نے دل سے مان لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے کہ ہم نے ایمان کا درجہ اپنایا، ہم نے مان لیا، دل سے مان لیا۔ اب اس سے آگے ایک درجہ آتا ہے، وہ یہ کہ آدمی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات اس شان سے کرے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سارے کام کرے، مقصد ایک ہی ہو کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اب اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر کرے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہے کام کرنا، مانا، پھر دوسرا ہے اسلام، تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ درجہ ہے کہ بندہ ساری کی ساری چیزیں محبت سے سرشار ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے احسان کا درجہ۔ احسان یہ ہے، پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ پاک کو دیکھتے ہو۔ کوئی بھی کام اس شان سے کرو کہ تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو اس یقین سے کرو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ احسان کی ایک مثال کو سمجھیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک روز نا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ مصروف نماز تھی، آپ عبادت میں مصروف تھی، یعنی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو آپ سجدے میں گئیں تو چٹائی کا تنکا آپ کی آنکھ میں لگ گیا۔ آپ کی آنکھ میں چٹائی کا، دری کا تنکا چلا گیا۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، سجدے میں ہیں، آپ کی آنکھ میں جب چلا گیا، ماشاءاللہ آپ رحمت اللہ علیہ اس دل جمی کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، بارگاہ الہی میں اتنی توجہ کے ساتھ تھیں
کہ جب تک آپ نماز میں رہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی آنکھ میں کچرا گیا ہے، تنکا آنکھ میں چلا گیا ہے۔ اتنی محبت میں، اللہ کی محبت میں گم ہو کر نماز پڑھ رہی تھی، اتنی توجہ سے کہ آپ کی آنکھ میں تنکا چلا گیا تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آنکھ میں تنکا ہے، وہ اپنی نماز میں رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز فرض ہے، یہ مان لیا، یہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ نماز فرض ہے، ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نماز پڑھنے لگے، یہ اسلام ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسی نماز کو یوں توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان کے درجے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ احسان والی نیکی کرو۔ کیا کرو؟ احسان والے درجے پہ چلے جاؤ، یعنی دل جمی کے ساتھ مقام یہ ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ احسان والی نیکی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ کیا فرمایا؟ بے شک رب کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، یعنی اللہ پاک رحمان ہے، اس کی رحمت سب ہی کو ملتی ہے، مگر جو احسان والے ہیں، جو احسان والی نیکی کرتے ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی خاص رحمتیں۔ مزید فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کو فرمایا ہم اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی نیک اعمال پر عام لوگوں کو جو جزا دی جاتی ہے، جو اجر ملتا ہے، فرمایا جو احسان والی نیکی کرتا ہے، تیسرے درجے والی جو نیکی بندہ کرتا ہے، فرمایا ہم دوسروں کی نسبت ان کو زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، ان کے اوپر اپنی رحمت زیادہ کر دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کیا کرو؟ نیکی کرو، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی ایمان والو احسان کو اپناؤ، اللہ پاک کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ پاک کے محبوب بن جاؤ گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا تو اللہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ پاک نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، کسی نے ریاکاری کر کے نیکیاں ضائع کر لی، کسی نے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنی نیکیاں ضائع کر لی، اب کسی نے غیبت کی تو اپنی نیکیاں ضائع کر لی، اب کسی نے اگر حسد کیا تو اس نے بھی اپنی نیکیاں ضائع کر لی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ عرض یہ کہ نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، نیکیاں کرنے والے بہت ہیں، مگر قیامت تک ان کو بچانے والے بہت کم ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ بھی ایک کام ہے کہ قیامت تک نیکی بچا کے رکھنا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ خوش نصیب جن کی نیکیوں کی خاص حفاظت کی جاتی ہے، انہیں ضائع نہیں کیا جاتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ احسان والی نیکی ہے، یہ نرالے فضان والی نیکی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں،
नेकियां भी करें, इसके साथ साथ एहसान भी किया करें। हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन, आप सहाबी रसूल हैं, मशहूर सहाबी रसूल, शायर दरबार रिसालत, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन के भतीजे हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसाना अला कुल्ला शई, फरमाया बेशक अल्लाह पाक ने हर चीज पर एहसान का हुक्म फरमा दिया है, हर चीज को हुक्म दिया है कि एहसान किया करो। अब मजीद फरमाते हैं कि और जब तुम ज़िबा करो तो उसमें भी एहसान और भलाई करो। फरमाया चाहे ये कि छुरी तेज कर लो और अपने ज़बीहा यानी जानवर को राहत पहुंचाओ, अपने जानवर को राहत पहुंचाओ, ये भी एहसान है, ये भी नेकी है, ये एहसान है। एक खूबसूरत हदीस पाक सुनिए, इसमें हमारे प्यारे आका वो मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदान तो एक असूल बयान फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हर चीज पर एहसान का हुक्म दिया है, लिहाजा कोई भी चीज हो, इंसान हो या जानवर हो, फल हो या फूल हो, पौधे हो या दरख्त हो, चाहे कि कोई भी चीज है, उसके साथ एहसान करना है, भलाई करनी है, हर एक के साथ उसकी मुनासबत से एहसान किया जाएगा। जानवर के साथ उसके हिसाब से एहसान किया जाएगा, फलों के साथ उसके हिसाब से एहसान किया जाएगा, और बंदों के साथ बंदों के हिसाब से एहसान किया जाएगा। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे पर रहम नहीं करोगे। ये मोमिन तो हो गया बंदा, लेकिन फरमाया तुम उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम एक दूसरे के साथ एहसान नहीं करोगे, जब तक तुम एक दूसरे पर रहम नहीं करोगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब एक दूसरे पर रहम करते हैं। फरमाया ये मुराद नहीं कि तुम साहिबे दोस्त पर यानी तुम अपने भाई पर एहसान करो, अपने दोस्त पर एहसान करो। फरमाया नहीं नहीं, ये एहसान नहीं है, तुम अपने जानने वाले पे एहसान करो। आजकल जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमें उन्होंने गोश्त दिया, हमने भी देना है, ये क्या है? एहसान। कहते हैं ना यार हमें भेजा है, हमने भी कुछ देना है उनको, उनके घर से फलां चीज आई थी, हमने भी उनके घर में भेजनी है। फरमाया ये एहसान नहीं है कि तुम अपने दोस्त पर एहसान करो। फरमाया नहीं नहीं, तुम्हारा ये एहसान नहीं है, बल्कि उसकी रहमत आमा पर एहसान करना है। जैसे रब ताला की रहमत आम है, ऐसे ही तुमने आम एहसान करना है, किसी के साथ खास नहीं रखना कि मैं इस मुसलमान को जानता ही नहीं, भाई है तो मुसलमान, तुमने उसके ऊपर भी एहसान करना है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक उस पर भी रहम नहीं करता। अब बात समझ आई, एहसान किसे कहते हैं? फरमाया जो लोगों पर रहम नहीं करता तो अल्लाह पाक भी उस पर रहम नहीं करता। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक हदीस पाक में यूं फरमाया, रहम करने वाले पर रब्बे रहमान रहमत फरमाता है, वो अपनी खास रहमत कर देता है जो बंदा दूसरे पर रहम करता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक हदीस पाक में एक खास किस्म के एहसान का हुक्म दिया गया। फरमाया और जब तुम ज़िबिहा करो तो उसमें भी एहसान और भलाई को महलूज रखो, चाहिए ये कि छुरी तेज कर लो और अपने ज़बीहा यानी जानवर को राहत पहुंचाओ। छुरी को क्या करो? फरमाया तेज कर लो, अपने जानवर पर रहम करो।
ज़बीहा करते वक्त जानवर पर रहम कैसे करना है। उलमा किराम फरमाते हैं, इमाम शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ज़िबा के वक्त जानवर पर रहम करने की एक सूरत यह है कि जब हम जानवर को ज़िबा करने लगे तो उस वक्त भी हमारे दिल में रिक्कत मौजूद होनी चाहिए और भाई उसका दर्द महसूस करें। ज़िबा तो करने लगे हैं, यानी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, हम जानवर ज़िबा करते हैं। किसका हुक्म है? रब का हुक्म है। अल्लाह पाक ने हमें कहा कि इसके गले पे छुरी चला दो, हमने अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए उसके गले पर छुरी रखी है। अब जब छुरी रखी है तो उस वक्त हमारे दिल में रहम होना चाहिए, हमारे दिल में उसकी हमदर्दी होनी चाहिए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब ये बंदा जो है अल्लाह पाक का हुक्म बजा लाने लगा है, अब हमारे दिल में रिक्कत होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि उस वक्त रहम दिली की वजह से हमारी धड़कन तेज हो जाए, हमारी आंखें नम हो जाएं, हमारे दिल में ये हो, उस वक्त हमारे दिल में रहम होना चाहिए, हमारी धड़कन तेज हो जाए, हमारी आंखों से आंसू आ जाए, यूं दिल में रिक्कत हो। कैफियत ये बन जाए कि एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी ज़िबा करते हुए जब ज़िबा करने लगता हूँ मुझे उस पर रहम आ रहा होता है। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो अल्लाह पाक तुम पर रहम करता है। अगर तुम बकरी पर रहम करते हो, छुरी तो चलाता हूं, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे दिल में रहम आ जाता है, मैं छुरी तो चला रहा होता हूं लेकिन मेरे दिल में क्या होता है? रहम आता है। फरमाया अगर तुम्हारी ये तबीयत होती है तो अल्लाह पाक भी तुम पर रहम फरमाएगा। अफसोस हमारे यहाँ मामला उलट हो गया। लोग कुर्बानी के वक्त क्या करते हैं? जानवरों का तमाशा बनाते हैं, तमाशा देखने भी जाते हैं। कहीं पे ऊंट ज़िबा हो तमाशा नहीं लग जाता, कहीं पे बैल बड़ा आ जाए तो तमाशा नहीं लग जाता। हमारे यहाँ होता यह है प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जानवर तड़प रहा होता है और बाज तो तालियां मारना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बाज नदान तालियां मारते हैं और बाज सो वीडियो बनाते हैं, कहे लगाते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। हमारी तबीयत बिगड़नी चाहिए, हमारे दिल में रहम होना चाहिए, हमारी आंखों में आंसू होने चाहिए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बकरी तो ज़िबा करता हूं लेकिन मेरे दिल में रहम आता है। फरमाया अगर दिल में रहम आता है तो रब भी तुम्हारे ऊपर रहम फरमाता है। हमारी तबीयत ये होनी चाहिए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। वक्त हो चुका है कि हमें कुर्बानी करते वक्त क्या करना है कि अपने जानवरों पर रहम भी करना है। ज़बीहा जानवर को आराम पहुंचाने के लिए एक सूरत ये है कि सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें चाहिए कि छुरी तेज कर दो। क्या करो? छुरी को तेज कर दो। उलमा किराम फरमाते हैं जानवर भी मौत से डरता है, इसलिए चाहिए कि छुरी को पहले से खूब तेज किया जाए। ये ना हो कि जानवर इधर गिरा लिया और उधर उसके सामने छुरी लेके बैठ गए, लाओ भाई पत्थर वट्टी है जी, फलानी चीज है, तो शुरू हो गए। फरमाया नहीं नहीं, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बकरी की गर्दन पर पांव रख के बैठा है और साथ ही छुरी तेज कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें इससे पहले ये काम नहीं करना याद आया कि बाद में इसको गिराते पहले छुरी तेज करते? क्या तुम्हें इसकी मौत पर और इस पर रहम नहीं आया? इसे लटाने से पहले अपनी छुरी को तेज कर लेते। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत सारी सूरतें हैं कि ये काम किया जाए। एक आखिरी बात ये है एहसान वाली नेकी। मैंने अर्ज किया हम मानते हैं कि कुर्बानी वाजिब है, हज फर्ज है, नमाज फर्ज है। ये क्या है? ईमान। क्या है? ईमान। अब हम नमाज पढ़ना शुरू कर दी, चाहे एक पढ़े, नमाज तो पढ़ते हैं। ये क्या है? इस्लाम। ये क्या है? इस्लाम। लेकिन रब हुक्म फरमाता है कि नेकी ऐसी करनी है जिसको एहसान कहा जाए। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए तो जंगल बियाबान था,
वहाँ कोई कैमरे तो नहीं थे, मोबाइल नहीं था, वीडियो तो नहीं बनाई, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला बंदा तो नहीं था कि जिसने हमें खबर दी, न्यूज़ चल गई, अखबारों में आ गया। नहीं नहीं, वहाँ पे वालिद थे और उनका बेटा था। लेकिन आज मैं और आप भी जानते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं। कुरान करीम फरमाता है अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करो, हम नेकी करने वालों के साथ ऐसे ही जज़ा देते हैं। फिर रब उनका चर्चा कर देता है। इज्जत चाहिए मोबाइल से नहीं मिलेगी, वीडियो बनाने से नहीं मशहूरी मिलेगी, इज्जत रब की बारगाह में है। शोहरत चाहिए तो वीडियो बनाने से नहीं मिलनी, कहाँ से मिलेगी? रब की बारगाह से मिलेगी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज एक जो बात है हुज्जाज कराम, बस वक्त थोड़ा सा ऊपर हो गया, माजरत चाहता हूँ। हुज्जाज कराम जो है आज अपने हज से मिना से आज गए हैं तो शैतानों को कंकरियां मारेंगे, कुर्बानियां करेंगे और कंकरियां मारेंगे, ये सबको पता है। लाखों लाख, तकरीबन 26 लाख का फिगर आया है, कहें सुभान अल्लाह। 26 लाख लोग हज कर रहे हैं। अब सारे के सारे कंकरियां मारेंगे, यानी आज का जो दिन है शैतान के साथ दुश्मनी का दिन है, शैतान के साथ मुकाबला करने का दिन है। आज आप और मैंने कुर्बानियां भी करनी है और सारी नमाजें भी पढ़नी है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो शरीयत से टकराए। आज हमने शरीयत को अपनाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज से लेके 3 दिन जो अगले हैं, फरमाया ये खाने पीने के दिन है और जिक्रुल्लाह के दिन है, अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुनिया भर में दावत इस्लामी दीन का काम कर रही है और ये सारे का सारा आपके चंदे से, आपके ताउन से, आपकी ज़कात से, आपकी कुर्बानी की जानवरों की खालों से ये सारा निज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला साथ हमारे भी मदरसा है। ये जो खाले मैं जमा करता हूँ ये अपने लिए नहीं जमा करता, ये दावत इस्लामी का दुनिया भर में जितना काम हो रहा है, मदनी चैनल से लेकर ये हुफाज, ये उलमा, जो भी काम हो रहा है, ये सारे का सारा पैसा उसी कामों में सर्फ होता है। आपने अपने जानवरों की भी और अपने अजीज़ों क़रीब के जानवरों की भी खालों का आपने उनको दावत देनी है कि दावत इस्लामी को दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपका एक एक रुपया शरई तरीके से और दुनिया भर में जो मसाजिद मदारिस हैं उन नेकी के कामों में लगते हैं। अल्लाह